سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تو سب لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ صرف اس لیے ہلاک ہوئے کیونکہ ان میں سے جب کوئی معزز چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس پر بھی حد جاری کر دیتا۔ حرمت والا مہینہ اور اس کا آغاز ہے، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور آج کے دن ایک بہت بڑا مقدس محترم جو دن تھا، اس میں ایک تاریخ اسلام میں بہت بڑا سانیہ بھی رونما ہوا۔ اسلام کو بڑے بڑے سانیات درپیش ہوئے جن سے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور جن کے اثرات آج تک ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں واقعہ کربلا، سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقعہ ہررا، یہ چار واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو ہلا کے رکھ دیا اور جس کے اثرات جو ہیں ان کو، جیسے میں نے پہلے کیا، آج تک ہم محسوس کریں۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی پاک کا یوم شہادت ہے جو مراد رسول تھے، جو داماد بطول تھے اور جو شاہکار رسالت تھے، اور جن کے بارے میں سیدنا امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے تھے کہ عمر مستجاب الدعوات ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کر دیتا ہے، جو دعا کر دیتا ہے، جو درخواست کر دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ناظرین کرام، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے عمر دی گریٹ تھے؟ یہ وہ عمر فاروق تھے جو ہواؤں سے وائرلیس کا کام لیتے تھے۔ ناظرین کرام، جن کے دور میں بھیڑ اور بھیڑیا دونوں ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ نیل اور دجلہ کے نام اپنا حکم جاری کرتے تھے، دجلہ کی موجیں اور نیل کی لہریں بھی ان کے حکم کو مانتی اور پہچانتی تھی۔ ناظرین کرام، جب یہ ایک دریا کو حکم دیا اور انہوں نے جا کے صرف صدقہ ان کا پیش کیا، ان کا نام لیا کہ ہم فاروق اعظم کے سپاہی ہیں، تو دریا کی لہریں ہٹ گئیں اور ساری فوج گزر گئی تھی۔ اور ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف ایک ایسا ہوا تھا قادسیہ کی جنگ کے موقع پر، جب ہم گئے کہ ایک سپاہی کا پیالہ رہ گیا تھا لکڑی کا، واپس مڑے جو سپہ سالار تھے فوج کے، انہوں نے کہا کہ دریا، تم نہیں جانتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عمر فاروق کی فوج ہے، تو دریا کی لہروں نے پیالہ لا کے پیش کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی پاک ہیں جن کے دور میں یہی سپر پاور تھے دنیا کی، اور میں نے وہ ساری کیلکولیشن کی ہیں۔ 26 ممالک، آج 26 اسلامی ممالک ایسے ہیں جن پہ اکیلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ 25 لاکھ مربع میل کا جو حاکم تھا، اس کی حالت اپنی یہ تھی، وہ تھوڑے سے جو اور کھجوروں پہ گزارا کرتا تھا، مسجد کی سیڑھیوں پہ لیٹ جایا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو حکومت کا ایک نقشہ بنایا تھا، جو محکمے بنائے تھے، جو تقسیم کی تھی، آج کی مہذب دنیا اسے باہر نہیں جا سکی۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں قائم کیے تھے، وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے باقاعدہ حکومت کی اس طرح ترتیب اور نظم قائم کیا تھا۔ آج تک ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، اسی لیے لندن میں وہ جو ہیلپ کرتے ہیں، جو بے روزگار ہوتے ہیں یا بچوں کا جو وظیفہ لگاتے ہیں، اس کو عمر لا کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ 25 لاکھ مربع میل کے حاکم وقت تھے جب رومن سفیر مدینہ منورہ میں آیا تو اس نے کہا، بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ میں شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہوں جن کے نام سے ہمارے بادشاہ کامتے ہیں۔ تو ایک صحابی رسول ملے، انہوں نے کہا ابھی آگے ایک تعمیر اپنے گھر کی کوئی دیوار کر رہے تھے، وہاں آپ چلے جائیں۔ جا کے دیکھا تو زمین پر 25 لاکھ مربع میل کا جو حکمران تھا وہ زمین کے اوپر سویا ہوا تھا۔ اس سفیر نے بڑے تاریخی الفاظ کہے، اس نے کہا، عمر تم انصاف کرتے ہو تو تم زمین پر لیٹے ہو، ریت پر تمہیں میٹھی نیند آئی، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اتنے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں اور اتنے سو کم خواب کے بستروں پہ سوتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی۔ ناظرین کرام، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو راتوں کو گشت کرتے تھے، اور آپ حضرت ام کلثوم، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی، آپ کی زوجہ، روم کے بادشاہ نے کچھ تحائف بھیجے اس کی بیگم نے، اور انہیں ایک قیمتی ہار اور خوشبوئیں بھی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ نے کہا کہ جناب، یہ جو تحائف ہے یہ تو آپ کی عالیہ محترمہ کے لیے ہیں، بادشاہ روم کی عالیہ نے بھیجے ہیں۔ آپ نے سب مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا یہاں سے جو چیزیں گئی تھی وہ تو مسلمانوں کے بیت المال کی طرف سے گئی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے بھیجا، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ میں اپنی زوجہ کے لیے نہیں رکھتا، اس کو بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ابھی آسٹیرٹی، سادگی کی ڈرائیو انڈیا میں شروع ہوئی تھی۔ گاندھی تقریر کرنے کے لیے گیا، نوجوانوں کو بہت بڑا اجتماع تھا، تو گاندھی نے جا کے ان الفاظ میں اپنے نوجوانوں سے کہا کہ آج میں سادگی پہ گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اسے کہا، I am not going to mention the name of Rama and Krishna, perhaps they were not historical personalities, but I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar, though they were masters of vast empires, but they lived a life of کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شہادت کس بدبخت کے ہاتھوں ہوئی، وہ نار جہنم میں جل رہا ہوگا۔ نبوی ہے اور آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 پڑھی جس میں ذکر ہے جنات و عدن، ایک جنت ہے جس کا نام عدن ہے۔ جب وہ آپ نے پڑھی تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جنت کیسی ہے، یہ قصر فی الجنہ لہ 5,000 باب، فرمایا یہ ایک ایسا محل ہے کہ جس کے 5,000 دروازے ہیں، اللہ، علی کل باب 25,000 من الحور العین، اور ہر دروازے پہ 25,000 حوریں کھڑی ہیں ویلکم کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم و شان محل ہے۔ سبحان اور کہا اس میں پتہ داخل کون ہوگا، لا يدخلها الا نبی، کہ اس میں سب سے پہلے نبی داخل ہوں گے۔ اور پھر آپ نے اشارہ کیا ہنیئا لصاحب ھذا القبر، کریم آقا کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سب سے پہلے ان کو مبارک ہو۔ پھر کہا وصدیق، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق داخل ہوں گے، یہ ان کو مبارک ہو۔ پھر ان کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اور تیسرا کہا وشہید، اور تیسرے اس میں شہید داخل ہوں گے، اور ساتھ ہی ٹھنڈی آہ بھر کے کہا فَأَنَّا لِعُمَرَ الشَّهَادَةُ، عمر کو شہادت کہاں سے ملے گی، ایک حسرت بھری انداز میں کہاں سے ملے گی۔ اور پھر ساتھ ہی کہا
वल्लाहु अखरजनी मिन दुर्री अन्नहु लकादिरुन अन यसूकहा इलैया। फरमाया लेकिन मेरा अल्लाह के हुजूर में ये पक्का यकीन है कि जिसने मुझे माँ के पेट से निकाला है, अगर वो चाहे तो वो शहादत को खींच के मेरी तरफ ले आएगा। वाह वाह वाह। वो जो उस कलमे आपकी जुबान से निकले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे पूरे किए कि जिसका दूर दूर तक ज़हन में ख्याल नहीं, उसको तस्लीम ज़लज़ला आता है और आप दुल्हा मार के कहते हैं ए ज़मीन थम जा, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता, और उसी वक्त ज़लज़ला जो है वो जाता रहता है। एक दफ़ा आपने देखा कि एक बुरा शख्स किसी के दरवाजे पे खड़े होकर वहाँ भीख मांग रहा है। आप उसके पास जाते हैं कि तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम आकर भीख मांगो? तो कहा कि मैं ज़िम्मी हूँ और आपके रियाया में से हूँ और मुझे रोज़ाना जो है जिज़िया देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, उसके लिए और अपने मामलात को अंजाम देने के लिए मुआशी मैं ये भीख मांग रहा हूँ। जी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन उसको लेते हैं और बैतुल माल जाते हैं और बैतुल माल के जो भी ज़िम्मेदार थे उनको कहते हैं कि इसकी मदद की जाए और इसका बाकायदा माहाना वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए। ना सिर्फ इसका बल्कि मेरे रियाया में जितने भी ज़िम्मी बूढ़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और बुढ़ापे की वजह से काम काज करने के काबिल नहीं है, उनका जो है रोज़ीना। बहुत सी आयात ऐसी हैं जिनको मुवाफ़क़ात उमर कहा जाता है, उनकी ताईद में आई। ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अव्वलियात हैं, ठीक है, यानी उनमें सैयदना फारूक आज़म ने उनको सबसे पहले उसी वेलफेयर स्टेट का तस्व्वुर ही उन्होंने दिया। उन अव्वलियात में से एक ये बात भी है कि आपने रातों को सोने की बजाय रातों को गलियों में गश्त करने को मामूल बनाया और आप आज खुद कभी चेहरा छुपा के कभी किसी तरीके से अवाम के हालात से आगाही के लिए जाते थे। तो एक दिन आपने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें कहा कि ताजरों का एक काफिला आया है, रात को शायद ताखीर से पहुंचे हैं, तो शहर मदीना के बाहर ही खैमा जम हो गया। फौरी तौर पर हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ से कहते हैं कि चलें आज रात उनकी हिफाजत करते हैं, उनको लेके साथ निकले। यानी आप अंदाजा लगाए हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अपने शहर में आने वालों की हिफाजत का फरीजा बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी को पता देखा कि वहाँ पर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तो आपने पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो पहले तो आप इग्नोर करते रहे कि शायद कोई इनका पर्सनल मामला होगा। बच्चे को मुसलसल उसके रोने की आवाज़ आई तो आपने पहले इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा काफिले वालों मैं तुम्हारे करीब आके तुमसे कोई बात पूछ सकता हूँ? रात का टाइम था। उन्होंने कहा जी पूछिए। आप गए तो आपने कहा ये बच्चा क्यों रो रहा है? तो उसकी माँ ने कहा कि ये इसलिए रो रहा है कि मैं इसे आजकल जो दूध छुड़ा रही हूँ, ये दूध तलब करता है, तो मैं चूंकि दूध छुड़ा रही हूँ इसको, तो मैं दूध इसको नहीं दे रही, इस वजह से रो रहा है। क्यों तुम उम्र पूछी तो अभी वो दूध छुड़ाने की उम्र नहीं थी। तो उन्होंने कहा क्यों दूध छुड़ा रही हो? उनका इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन ने जो कानून बनाया है वो ये कि जब बच्चा दूध छोड़ेगा तो उसका वजीफा शुरू होगा। तो आप ज़ारो कतार रो पड़े और पलट के वापस आए और अगले दिन ही आपने नई लेजिस्लेशन की, नया कानून बनाया और आज के बाद उन्होंने कहा पूरी मेरी सल्तनत में जहां कोई जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन उसका वजीफा शुरू होगा। जब आप लोगों में खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि एक बद्दू शख्स, बद्दू देहाती को कहते हैं, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि ला अस्माउ वला अतीयु, ना मैं आपकी बात सुनूंगा और ना ही आपकी बात पर अमल करूंगा। आप सोच सकते हैं कि वो किसके सामने खड़े होकर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिनको देखकर शैतान अपना रास्ता बदलता है। बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि क्या वजह है कि तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगे और मेरी इताअत से भी इनकार कर रहे हो? कहा कि यमन की कुछ चादरें आई थी जो हम लोगों में तकसीम की गई और हर एक को एक एक चादर मिली और चादर की लेंथ इतनी नहीं थी कि किसी का पूरा कुर्ता तैयार हो जाए, हालांकि आपका कद भी लंबा है। तो आपको हम देखते हैं कि आपने जो है उस चादर से अपना पूरा कुर्ता सिलवाई से पता चला कि आपने चादर की तकसीम में कहीं कोई मामला किया है। आपने जवाब नहीं दिया बल्कि अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को कहा कि इसका जवाब दो। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि वो एक चादर मेरे हिस्से में भी आई थी, क्योंकि वाली साहब का कुर्ता उससे मुकम्मल नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना जो है उनको दे दिया। तरह एक और वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा आप बतौर फ़रीक काजी की अदालत में पेश हुए किसी मामले में। जब आप पेश होते हैं तो काजी खड़ा हो जाता है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई गुस्से की हालत में आ जाते हैं और फरमाते हैं कि तुम कैसे इंसाफ करोगे कि तुमने मुझे इस वजह से ऑनर दी कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ और आपने उस काजी को बर्खास्त किया। इस ज़िलहज्जा को आप पे हमला होता है, 28 29 3 दिन जो है वो आप उस हालत में रहते हैं कि सारा अंतड़ियाँ कटी हुई हैं, जो पीते हैं बाहर निकल रहा है। इस हालत में भी आपने एक नमाज भी कज़ा नहीं की, एक नमाज भी कज़ा नहीं की। जख्मी हालत में अब्दुल रहमान बिन औफ को पकड़ के आगे खड़ा किया और जब वो खून बहने की वजह से गशी आ गई और होश आते ही पहला सवाल किया फजर की नमाज आपने पढ़ ली है? बेटे को बुलाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर को, कहा बेटा जाओ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और उन्हें जाके कहा उमर सलाम कहता है और लफ्ज़ कहे ला तकुल अमीरुल मोमिनीन, और मैं ये कहना उमर सलाम कहता है, ये ना कहना अमीरुल मोमिनीन उमर सलाम कहता है, क्योंकि अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं हूँ। और उनसे जाके कहना यस्ताज़िनु उमर अन युदफना मा साहिबई, कि अम्मा जान इजाजत दें तो उमर की ख्वाहिश है कि अपने दोनों दोस्तों के साथ जो है वो दफन हो जाए, उनके साथ दफन हो जाए। उन्होंने कहा कि वल्लाहि इन्नहु लिनफ्सी वलाकिन उअस्सिरन्नहु अला नफ्सी, खुदा की कसम ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अब उमर भाई ने ख्वाहिश की है तो मैं ये उनके अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। तो उसके बाद जब बेटे ने आके कहा कि अम्मा जान मान गई हैं, तो आपने एक जुमला कहा, आपने कहा मैं तुम्हें बताऊं मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? उनका मेरी सबसे जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मुझे हुजूर की कुर्बत में दफन होने का शरफ नसीब हो जाए। लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं मुझे कफना के जनाजा पढ़ के तो जाके दफन नहीं करना, बाहर रख के फिर पूछना मुमकिन है आप मेरे हया में इजाजत दी हो, अगर तब इजाजत दे तो मुझे दफन करना, वगरना मुझे। यानी अदले फारूकी जो है वो इस कमाल पर है कि आप उस लम्हे भी उसको दामन नहीं छोड़ रहे, उसका दामन नहीं छोड़ रहे। जब आप जख्मी थे तो उस वक्त भाई साहब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो जवान है जिन्होंने उस लम्हे बहुत खिदमत की आपकी और टोटल वक्त उन्होंने साथ गुजारा। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, उन्होंने कहा कि आप परेशान क्यों होते हैं, तसल्ली देने के लिए सफ़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अहसनत सुहबतहु, आपने हुजूर का साथ दिया है और बड़ा खूबसूरत साथ दिया है, ऐसा साथ दिया है कि सुम्मा फ़ारक़ता वहुवा अन्का रादिन, जब आका दुनिया से पर्दा फरमाया उन्होंने तो वो आपसे राजी होकर गए। सुम्मा सहिता अबा बकर, फिर आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर का साथ दिया और ऐसा साथ दिया कि वो भी जब दुनिया से गए तो वो आपसे राजी थे। फिर आपने सारे हुजूर के गुलामों को डील किया है और मेरा ये यकीन है कि जब आप दुनिया से जाएंगे तो ये भी आपसे राजी होंगे। आपने ये जुमला सुना ना, तो आपने अपने बेटों से कहा जरा मुझे उठा के बिठा दो, लेटे हुए कहा बिठा दो, बैठ के आपने कहा अब्दुल्ला बेटा ये बात जो तुमने की है इसे जरा रिपीट करना। उन्होंने रिपीट किया तो आपने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, अतशहदु ली बिज़ालिका यौमल क़यामा, क़यामत वाले दिन इन्हीं बातों की गवाही दोगे? उन्होंने कहा जी क्यों नहीं दूंगा मैं, बिल्कुल ये हक है।
उस वक्त आप मुतमईन हुए और आपने कहा शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी इस गवाही के बदले में मुझे मुआफ फरमाए। बैतुल मक़दस जब आप गए हैं तो गुलाम सवार था ऊँटनी पर और आप पैदल चल रहे थे, और पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ा अच्छा शेर एक नात का लिखा था कि वो बराबरी का तूने दिया दर्स आदमी को कि गुलाम नाका पर है और इमाम चल रहा है। तो यही बात थी, फिर उन्होंने लड़ाई नहीं की थी, बैतुल मक़दस की चाबियाँ ला के हवाले कर दी। फारूक रज़ियल्लाहु ताला दरबार से उठ के चले गए घर। एक बंदा शाम को पहुँचता है और आपने कहा कि सारा दिन तुम किधर थे, मैंने दरबार लगाया हुआ था, वहाँ आते तुम मुझे घर के अंदर आए हूँ अपने काम करने के लिए, तुमने मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ते। तो एक दुर्रा उसको मार दिया। उस आदमी ने कहा मेरी मजबूरी थी, इस वक्त मैं आया था। जब वो वापस मुड़ने लगा तो ख्याल आया कि वाकई ये तो इनका हक है मेरी रियायत का, जब चाहे मुझसे आके अपने शायद दरियाफ्त करें। तो उसको दुरा दिया और कहा तुम अपना बदला लो। अरे मैं नहीं बदला लेता। कहा नहीं तुम अपना बदला लो, और रोना शुरू।